નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીમાં કેટલાક પેરેગ્રાફ સમજી ગયા હતા। હવે આજે આપણે આગળના પેરેગ્રાફ समझीશું। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षक पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। जो કેટલું સરસ કહેલું છે કે શાસ્ત્રીજી છે એ પ્રધાનમંત્રી બની ગયા હતા દેશના, પણ તેમનો જન્મ છે એક સામાન્ય પરિવારમાં જ થયેલો હતો અને પરવરિશ એટલે કે તેમનો ઉછેર પણ સામાન્ય પરિવારમાં જ થયેલો હતો। તેનામાં કયા કયા ગુણ રહેલા હતા? વિનમ્રતા, સાદગી અને સરળતા। નહીં તો પ્રધાનમંત્રી જેવા પદ પર પહોંચે તો થોડુંક પદનું અભિમાન હોય, પણ શાસ્ત્રીજીમાં એકે એવા ગુણ હતા નહીં। અને કહેવાય છે કે તેમણે સમસ્ત જીવન છે મહાત્મા ગાંધી અને ભગવાન દાસના આદર્શો અનુસાર જ વિતાવ્યું હતું અને તેમના ઉપર બાઇબલમાં લખેલી એક યુક્તિ છે એ બરોબર સાચી લાગુ પડે છે। કઈ તો કે વિનમ્ર લોકો સંસારના વારસદાર બનશે, એટલે કે બધાને પ્રેમથી જવાબ દેવો। કોઈ પણ આવે એની આગળ પ્રશ્નના જવાબ દેવા તો સમય નથી ને પ્રધાનમંત્રી પદ પર છે તેવું બિહેવિયર હતું નહીં, તેવું વર્તન હતું नहीं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। जो શું કહે છે, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં એને ત્યારે જોડાઈ ગયા હતા, પહેલાં જો દેશ આપણે ખબર છે ગુલામીમાં હતો ત્યારે જ જોડાઈ ગયા હતા। ત્યારે એક સ્કૂલમાં પોતે વિદ્યાર્થી હતા અને ત્યારે માત્ર ફક્ત તેની ઉંમર કેટલી હતી તો કે 17 વર્ષ જ હતી। ગાંધીજીના આહવાનથી એટલે કે ગાંધીજીના કહ્યા મુજબ તેઓ સ્કૂલમાંથી છે એને છોડી દીધી હતી અને આ દેશ આઝાદીના કામ દેશ માટે આઝાદીના કામમાં જોડાઈ ગયા હતા। ત્યાર પછી છે તેમણે કાશી વિદ્યાપીઠમાં પોતાની શિક્ષા પૂરી કરેલી હતી અને તેનું મન હંમેશા કેમાં રહેતું હતું? દેશની આઝાદી અને લોકોના સામાજિક કાર્યો કરવામાં જ લાગેલું હતું। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इनमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उनमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 12 वर्ष में कितनी बार गया? 7 बार। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी।
सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। હવે શાસ્ત્રીજી 1926માં લોકસેવા મંડળમાં સામેલ એટલે કે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા હતા, તેના સભ્યો બની રહ્યા હતા અને તે છે એ જીવનભર બની રહ્યા. 1926માં એને શરૂઆત કરી દીધી. ત્યારબાદ 1930માં તે મીઠાનો કાયદો તોડવાના કારણે કેટલી વાર જેલમાં ગયા હતા? ત્યારે જેલમાં ગયા 1930માં. ત્યાર પછી 1942માં ભારત છોડો આંદોલન માટે તે 12 વર્ષમાં કુલ 7 વખત જેલમાં ગયા હતા. અને 1942માં જેમને જેલ થઈ હતી કેટલા વર્ષની હતી? તો કે 3 વર્ષની હતી. इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के स्वरूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे. सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए. इस पद पर वे 1938 तक रहे. किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया. ચાલો, ત્યાર પછી ઈસવીસન 1935માં તેઓ સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિના સચિવ બન્યા. 1936માં તેમને ખેડૂતોની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરનારી સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેનો જે રિપોર્ટ તેમણે રજૂ કર્યો હતો તેમાં જમીનદારી પ્રથાનો અંત લાવવા માટે વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. ચલો, આ પેરેગ્રાફમાં આટલું જ વિદ્યાર્થીની બહેનો. હવે આના પછીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં સમજીશું. ત્યાં સુધી તમારી જાતે થોડા ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ જો વાંચીને જાતે તૈયાર કરવાનું થાય તો પાઠ વાંચન કરી અને કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. ત્યાં સુધી નમસ્તે.